Vaiju sir, welcome sir. Sir, welcome sir. Yeah, Hello yes, sir, sir. welcome Yes, sir. this resource person joined. Sir, sir has joined the program sir actually. Sir has joined already. Vaiju sir. Vaiju sir കേൾക്കുന്നുണ്ടോ sir? Welcome sir. Yeah, yeah, Good Karthik afternoon sir. കേൾക്കുന്നുണ്ട്. Good afternoon. Am I audible? കാർത്തികൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? sir, പിള്ളേർ join ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Participants. കേൾക്കാമോ? ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാമോ? Am I audible? ഡോക്ടർ കാർത്തികേയൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കാമോ? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കാർത്തികൻ? Am I audible? sir. കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാമോ? Okay sir, okay ആണ് okay. 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 ഒറ്റ മിനിറ്റ് സാറേ.
Can start now, sir. Yes, Karthikeyan. Karthikeyan, am I audible properly? Yes, sir. Yes, sir. Fine, fine. From your side, delay is somewhat delaying, it seems. Yes. Anchoring team, you can start. Yeah, please proceed. A warm good afternoon to one and all present here. Muted on. Myself, Teresa Rani Thomas, Risa, second semester B.Pharm. Risa mute ആണ്. Sir, am I audible? Yeah. Yes, yes. Go ahead. Start. Continue, please. Risa. Good afternoon to one and all present here. Myself, Teresa Rani Thomas, second semester B.Pharm. Today, 2nd December, we celebrate the National Pollution Control Day, which is organized by the Institution Innovation Council, Nirmala College of Pharmacy. So why do we celebrate the National Pollution Control Day? The earth we abuse and the living things we kill will in the end take their revenge. Free in exploiting their presence, we are diminishing in the future, said Maria Maines, the famous American author. Yes, National Pollution Control Day focuses on preventing pollution and raising awareness about the ways we keep exploiting our Mother Nature. This day is observed on 2nd December every year in remembrance of the people who passed away in the Bhopal gas tragedy in the year 1984. A 2020 survey showed that out of the top most polluted cities of the world, 13 of them belongs in India. Air pollution is responsible for 12.5% deaths in India, and 86% of all the rivers in India is considered to be critically polluted. So, the objectives of National Pollution Control Day is to create awareness for the people to prevent the pollution which is caused by the human negligence. So let's start the program. First of all, I invite Dr. Karthikeyan M., the President, Institution Council, Innovation Council, for the welcome speech. Sir, please. Karthikeyan sir, you are muted. Karthikeyan, please unmute and speak. Yes. Good afternoon, all of you. I would like to welcome M.A. Baiju sir, Chief Environment. Yes, sir. Yes, sir. Continue, sir. It's audible, no, sir. Yes. So now, first of all, I would like to welcome M.A. Baiju sir, Chief Environmental Engineer. Sir. Hello, sir. It's audible, no, sir. So I would like to welcome M.A. Baiju sir, Chief Environmental Engineer, Regional Office, Kerala State Pollution Control Board, Ernakulam. Sir,
Sorry for the inconvenience due to the network issue. I would like to welcome M.E. Baiju sir, Chief Environmental Engineer, Regional Office, Kerala State Pollution Control Board, Ernakulam. Sir is going to give a talk on biomedical waste management and rules today. With his busy schedule, sir has accepted our invitation, and I welcome you, sir, first of all. Next, I would like to welcome our Padmanabhan R, Principal and Chairman of Institution Innovation Council. I welcome you, sir. And I would like to welcome all the Institution Innovation Council members, and also I would like to welcome the Deepa Jose Madam, who is the Vice President of Institution Innovation Council. I welcome you, Madam. So, in behalf of all the Institution Innovation Council members, I welcome all the participants for today's program on the talk on biomedical waste management rules. Thank you so much. Teresa. Thank you, sir. Here, I invite our respected and beloved Principal, Professor Dr. Padmanabhan R, Chairman, Institution Innovation Council, Nirmala College of Pharmacy, for the presidential address. Sir, please. Yeah, thank you. Really, it's my privilege and honor to have such a great resource person on today's webinar. We have Mr. M.E. Baiju sir, what Karthikeyan says, the Chief Environmental Engineer, Regional Officer of AFPCP Ernakulam. I think sir is going to address deeper into the biomedical waste management and its rules. I think it's a time of hour. Everyone need to realize where we are standing in terms of pollution. God created the humans, and we are creating the pollutions. This is naturally the alarming position right now the entire nation as well as the world is facing. So many days, events are celebrated throughout the year, nationwide, worldwide. But little attention is given to the pollution control. So I think every December 2nd is commemorated to celebrate in terms of to bring the awareness among the common man to the health authorities, even the policy makers and decision makers, to aware about the pollution. So we'll be talking, or Sir will be exactly talking about how to eradicate the biomedical waste, how to disposable of those waste. Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change had brought the notification in the year 2016, March month. They brought into 3 different schedules. The schedule 1 talks about to implement, to improve the biomedical waste categories, especially segregation, collection, treatment, processing, and disposable options for the better environmental sound management system. In fact, many of them are not aware and not clear about how to segregate, how to treat the waste what we are producing. For an example, human anatomical waste are there, whether we need to go for incineration or we need to go for plasma pyrolysis or whether we need to go for deep burial or for deepest burial. And like that, animal wastes are coming out, solid wastes are there, chemical wastes are there, especially when you talk about pharmaceutical medicines, expired medicines, we don't know what to do next. What my understanding, we need to send back to the industry or the manufacturers. What they do also, we don't know. Or is there any other way to dispose that? So I think our resource person will address all those things. He'll be inculcating in our mind how to do that process and what are the various rules are there and some methodologies are made brief to us. And there may be some standard method of treatment and disposable for the waste also. We might have studied in our pharmacy program, autoclaving method is there for the surgical items and DHS, dry heat sterilization methods. And this is all something we know. There are so many ways also, some standard operating procedures are happening for the bio-waste management. I think our resource person will do justice on the topic of what Sir is taken today. And students, be vigilant and attend this webinar in an interesting manner, very interesting manner. And really, it helps us to bring the nation
really helps us to bring the nation in a normal environmental situation. So with this word, I welcome you, sir. On behalf of Nirmala College of Pharmacy, we are very much pleased to have you on this webinar, sir. Thank you very much for joining with us. Next, Teresa. Thank you very much. Thank you. Here I invite Angel Siji to introduce the speaker of the day. Good afternoon, all. I'm here to give a brief introduction about our resource person, Mr. M.A. Baiju, sir, Chief Environmental Engineer and Regional Office, KSPCB Ernakulam. His native place is Perumbavoor. He does B.Tech in Civil Engineering from Marathaneshan College of Engineering, Kodamagallam, and M.Tech in Environmental Engineering from Government Engineering College, Thrissur. He joined Kerala State Pollution Control Board, KSPC, in the year 1992. Indeed, we are happy to have your presence here today, sir. Thank you. Thank you, Angel. I heartily invite resource person M.A. Baiju sir for the talk. Sir, please. Thank you very much. Good afternoon, everybody. Good afternoon, Professor Dr. Padmanabhan sir, Dr. Deepa Jose, and webinar coordinator Karthikeyan sir. This is Nirmala College of Pharmacy, Muvattupuzha, Kerala. ഞാൻ അതിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത് താമസിക്കുന്ന ആളാണ്. എൻ്റെ വീട് പെരുമ്പാവൂരാണ്. ഞാനിന്ന് ഇവിടെ 2-ാം തീയതി ഡിസംബർ 2, ഡിസംബർ 3 ഈ 2 ദിവസത്തിലായിരുന്നു നമ്മുടെ നാട് കണ്ട ഏറ്റവും ഭീകരമായ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസാസ്റ്റർ ഉണ്ടായത്, ഭോപ്പാൽ ഗ്യാസ് ട്രാജഡി. എല്ലാവർക്കും അറിയാം, യൂണിയൻ കാർബൈഡ് എന്ന കമ്പനി പെസ്റ്റിസൈഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് യൂണിറ്റ്, അവിടെ ഉണ്ടായ MIC മീഥൈൽ ഐസോസൈനേറ്റ് എന്ന ആ രൂക്ഷ ബന്ധമുള്ള വാതകം, പോയിസണസ് ഗ്യാസ് ശ്വസിച്ച് 5 ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ അതിന്റെ ഇഞ്ചുറി ഇപ്പോഴും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഡേയുടെ ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നാഷണൽ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ഡേ അത് ആഘോഷിക്കുകയല്ല, നമ്മളതിനെ ഒരു ദുരന്തമായിട്ട് തന്നെ കാണുന്നു. എനിവേ, ഞാൻ ഈ ടോപ്പിക് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കാരണം ഇത് ഫാർമസി കോളേജ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഫാർമസി കോളേജ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണം, വളരെയധികം നിയമങ്ങളും നിയമസംഹിതകളും ചട്ടങ്ങളും എല്ലാം പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് വളരെയധികം ചട്ടങ്ങൾ, വാട്ടർ ആക്ട്, പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ആക്ട് 1974, 1981 എയർ പൊല്യൂഷൻ ആക്ട്, 1986 എൻവയോൺമെന്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട്, അങ്ങനെ വളരെയധികം നിരവധി നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും നിലവിലുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് 1998 ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് റൂൾ. അത് 2016 റിവൈസ് ചെയ്ത് ഇറക്കിയതാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ആ റൂള്. ശരിക്കും ഏതൊരു പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ആക്ടിവിറ്റിയിലും നിയമങ്ങൾക്കും ചട്ടങ്ങൾക്കും ഏതിനും പോലീസ് ആക്ട് ഉണ്ട്, മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ആക്ട് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ റവന്യൂ ആക്ട്, അങ്ങനെ ഓരോന്നിലും ഓരോ ആക്ട്, ചട്ടങ്ങൾ, നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും മുഖേന തന്നെയാണ് ഈ കൺട്രോൾ എല്ലാം ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കുന്നത്. അതിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ വേസ്റ്റുകളെ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് റൂൾ. ഞാൻ നിർമ്മല കോളേജ് ഓഫ് ഫാർമസിയിലെ എല്ലാവരെയും, അസംബ്ലി ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഈ ടോപ്പിക്കിലോട്ട് വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു. ഇതൊരു ഡിസ്കഷൻ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് റൂളാണ് ഞാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഹോസ്പിറ്റൽ വേസ്റ്റ്, ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റൽ വേസ്റ്റ് ആണ് ഈ ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ് മെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനകത്ത് ഹോസ്പിറ്റൽ വേസ്റ്റ് തന്നെ 3ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഒന്ന് ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ്, ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള വേസ്റ്റ്, ലിക്വിഡ് വേസ്റ്റ്. ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ് നമുക്ക് വീണ്ടും തരം തിരിക്കാം. സോളിഡ് ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ലിക്വിഡ് ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ജനറൽ വേസ്റ്റ് നമുക്ക് 2 തരത്തിൽ ആദ്യം തിരിക്കാം. ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ വേസ്റ്റ്, നോൺ ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ വേസ്റ്റ്. ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ വീണ്ടും തിരിക്കുന്നു.
ഫുഡ് വേസ്റ്റ് ഹാസ് ടു ബി സെൻഡ് ടു കമ്പോസ്റ്റ്. കമ്പോസ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്ന നേരെ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യാവുന്ന ഫുഡ് വേസ്റ്റ്. നെക്സ്റ്റ്, ഡീഗ്രഡേഷൻ എളുപ്പമല്ലാത്ത പ്ലാസ്റ്റിക്, പേപ്പർ, വേസ്റ്റ്, ഇലക്ട്രോണിക് വേസ്റ്റ് എല്ലാം ആ നോൺ ബയോ ഡീഗ്രേഡബിൾ വേസ്റ്റ് ഗണത്തിൽപ്പെടുത്താം. റൂളിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു, നിയമങ്ങളെ പറ്റിയും ചട്ടങ്ങളെ പറ്റിയും പറഞ്ഞു. നമുക്ക് ഉള്ള നിയമമാണ് ദ ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് റൂൾസ് 1998. ഇതിനു മുൻപ് ഇത് ഹസാഡസ് കാറ്റഗറിയിലായിരുന്നു. 1989 ഹസാഡസ് കാറ്റഗറി, ഹസാഡസ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റിലായിരുന്നെങ്കിലും 1998 ഇത് ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റിന് വേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ വേസ്റ്റുകൾ മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നെ ഒരു റൂള് നിലവിൽ വന്നു. 2016 അതിനെ പുതിയ മോഡിഫൈഡ് ഫോമിലേക്ക് വന്നു. 2018, 2020 ഇതിനൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളോടുകൂടി തന്നെ ഈ റൂളാണ് ഇപ്പോ നോട്ടിഫൈഡ് ബൈ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റ് ആൻഡ് ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. റൂൾ 6825 എൻവയോൺമെന്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ടിലാണ് ഈ ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് റൂൾ വരുന്നത്. ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് റൂൾസിന്റെ ഒരു സാലിയന്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇത് നേരത്തെ സാധാരണ ഹോസ്പിറ്റലുകൾക്ക് മാത്രമായിട്ടിരുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അലോപ്പതി ഹോസ്പിറ്റലിനെ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു റൂളിനെ എല്ലാ മെഡിക്കൽ വേസ്റ്റിനെയും, വെറ്റിനറി, ഹോമിയോ, ആയുർവേദ, യുനാനി എല്ലാത്തിനെയും ചേർത്ത് ഈ റൂളിലേക്ക്, പലർക്കും അറിയില്ലാത്ത കാര്യമാണ്, ഇത് ഒരു അലോപ്പതി മെഡിസിന് മാത്രമാണ് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയുണ്ട്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, ഇത് എല്ലാ തരം ഹോസ്പിറ്റൽ വേസ്റ്റുകളെയും മാനേജ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്കാണ് 2016 അത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം, ഒന്ന്, ക്ലോറിനേറ്റഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ്സ്, ഗ്ലൗസ്, ബ്ലഡ് ബാഗ് എല്ലാം 2 ഇയേഴ്സിനുള്ളിൽ ഫേസ് ഔട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള നിലയിലായിരുന്നു വന്നിരുന്നത്. ഇപ്പോഴും നടപ്പിലായിട്ടില്ല. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഏത് നിയമമായാലും നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ കൃത്യമായിട്ട് ആ സമയത്ത് തന്നെ നടപ്പിലാവണമെന്നില്ല. അതിന്റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മുടെ എല്ലാ നിയമങ്ങൾക്കും, പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ നിയമങ്ങൾക്കും ഉണ്ട്. ഇപ്പോഴും അത് പലപ്പോഴും ശൈശവദശയിൽ തന്നെ പോകുന്ന പല റൂളുകളും ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്, ഇപ്പോഴും നടപ്പിലായിട്ടില്ല. എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം. Treatment of the laboratory waste, microbiological waste, blood samples, blood bag, disinfection, sterilization എല്ലാം WHO-യും നാഷണൽ എയ്ഡ്സ് കൺട്രോൾ ഓർഗനൈസേഷനും പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാ ട്രീറ്റ്മെന്റും നടക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഓരോ റൂളുകളെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. മോഡിഫൈ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇൻസിനറേറ്റേഴ്സ്, ഇതിന്റെ സ്പെസിഫിക് റൂളുകളാണ് മാത്രമേ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇൻസിനറേറ്റേഴ്സ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു, ഇപ്പോ പ്രിൻസിപ്പൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻസിനറേറ്റേഴ്സ് ഇതിനകത്തൊരു ഫാക്ടറാണ്. ഇതിന്റെ മെയിൻ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന, വേസ്റ്റ് മെയിൻ ആയിട്ട് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റാണ് ഇൻസിനറേറ്റേഴ്സ്, കത്തിച്ചളയുന്ന ഇൻസിനറേറ്റേഴ്സിൽ റീടെൻഷൻ ടൈം. ഇത് ഒരു വെറുതെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വേസ്റ്റ് അതിനകത്തേക്ക് തള്ളി വെച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, അതിനൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു ടൈം കൊടുക്കണം. അതിന്റെ റീടെൻഷൻ ടൈം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് സെക്കൻഡറി ചേംബർ, ഫസ്റ്റ് ചേംബർ, അതിനൊരു സയന്റിഫിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ട്. ആ സ്റ്റാൻഡേർഡിലുള്ള ഇൻസിനറേറ്റേഴ്സിൽ മാത്രമാണ് ആ ടെമ്പറേച്ചർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന 850, 1200 അങ്ങനെയുള്ള പല റേഞ്ചുകളിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ഡയോക്സിൻ, ഫ്യൂറാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാ മാരകവാതകങ്ങളെയും നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കത്തിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, അതൊരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ തന്നെ കത്തിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്തുള്ള നിയമം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എക്സ്റ്റൻഷൻസ് എല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ പുതിയ റൂളിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. മോഡിഫൈ ചെയ്യണം, എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇൻസിനറേറ്റേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് ഈ സയന്റിഫിക് മെത്തേഡിലേക്ക് വരുത്തുക. അതാണ് അതിനകത്തുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ്. പറയുന്നത് ഇൻസിനറേഷൻ ആണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ അഡ്രസ്. ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റിൽ ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ട് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻസിനറേറ്റേഴ്സ് തന്നെയാണ്. നേരത്തെ ഇത് 10 കാറ്റഗറിയിൽ ആയിരുന്നു. ഈ ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റിനെ 10 കാറ്റഗറി ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനെ നമ്മൾ 4 കാറ്റഗറിയിലേക്ക് കുറച്ചു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. അത് പലതിനെയും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഒരു കാറ്റഗറി ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ സെഗ്രിഗേഷൻ, അതിന്റെ ഡിസ്പോസൽ എളുപ്പമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ 4 കാറ്റഗറീസിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. അതുപോലെ പ്രൊസീജിയർ ടു ഗെറ്റ് ഓതറൈസേഷൻ എല്ലാം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തു. ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓതറൈസേഷൻ, ബെഡ് ഹോസ്പിറ്റൽ, അങ്ങനെ നോൺ ബെഡ്, ക്ലിനിക്കൽ, വെറും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഹോസ്പിറ്റലുകൾ എല്ലാത്തിനെയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഓതറൈസേഷൻ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ കൊടുക്കാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്.
ഇൻസിനറേറ്റേഴ്സ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതിന് വളരെ സ്ട്രിഞ്ചന്റ് ആയിട്ടുള്ള എമിഷൻ പൊല്യൂഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഡയോക്സിനും ഫ്യൂറാനും സെപ്പറേറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ട്. കോമൺ ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഫെസിലിറ്റിക്ക് കൂടുതൽ സാധ്യതകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ കോമൺ ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഫെസിലിറ്റികൾ കൊണ്ടുവരണം. അത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ആ റൂള് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫെസിലിറ്റികൾ ഒഴിവാക്കി എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും ഇൻസുറേറ്റർ വെക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് കോമൺ ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഫെസിലിറ്റി ചെയ്യാനാണ് അത് ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഒരു സ്പെസിഫിക് റൂൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 75 കിലോമീറ്ററിനുള്ളിൽ ഒരു കോമൺ ബയോമെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റി ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ ഒന്നും തന്നെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്യാപ്റ്റീവ് ഫെസിലിറ്റികൾ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഒരു നിയമം. ഇതാണ് സെഗ്രിഗേഷൻ പ്രൊസീജിയർ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു പല രീതിയിലേക്ക് വേസ്റ്റുകളെ സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ആവശ്യകത പറഞ്ഞു. അതിന്റെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണ് ഈ കാണിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ഗ്രീൻ കാറ്റഗറിയിലുള്ള ജനറൽ വേസ്റ്റ്, കിച്ചൺ വേസ്റ്റ്, പേപ്പർ, ടിഷ്യൂ, വാട്ടർ ബോട്ടിൽസ്, ക്യാൻസ് ഇതെല്ലാം ഗ്രീൻ കാറ്റഗറിയിലേക്ക് വരും. അതിനുള്ള ഡിസ്പോസൽ മെത്തേഡ്സുകൾ താഴെ പറയുന്നുണ്ട്. തൊട്ട് താഴെ വായിച്ചാൽ അറിയാം. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് റെഡ് കാറ്റഗറി, ഇൻഫെക്റ്റഡ് പ്ലാസ്റ്റിക്, സിറിഞ്ച്, ഗ്ലൗസ്, പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ്. Next, yellow category, infected waste, soiled, anatomical, chemical, liquid, cytotoxic, laboratory waste, expired and discarded medicines. അവിടെയാണ് ഫാർമസി സ്റ്റുഡൻസിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണത്, എക്സ്പയർഡ് ആൻഡ് ഡിസ്കാർഡഡ് മെഡിസിൻസ്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ബ്ലൂ കളർ, ഗ്ലാസ് വെയർ, ആന്റിബയോട്ടിക് വെൽസ്, മെറ്റാലിക് ഇംപ്ലാന്റ്സ്, ഗ്ലാസ് വെയർ മെറ്റീരിയൽ, cytotoxic. Next is sharp needles, cut glasses. അതിന്റെ എല്ലാം താഴെ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഡിസ്പോസൽ, നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഇൻസിനറേഷൻ, ഓട്ടോക്ലേവിംഗ്, പ്ലാസ്മ പൈറോളിസിസ്. സാറ് പ്രിൻസിപ്പൽ സാറ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ആ മെത്തേഡുകളാണ് ഇതെല്ലാം. നിങ്ങളിത് ഓരോന്നിനോട് പഠിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. പ്ലാസ്മ പൈറോളിസിസ് അതും ഇൻസിനറേഷന് പോകുന്നുണ്ട്. ഓട്ടോക്ലേവിംഗ്, മ്യൂട്ടിലേഷൻ, കോമൺ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഫെസിലിറ്റി. നേരത്തെ പറഞ്ഞ കോമൺ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഫെസിലിറ്റിയിലാണ് പോകേണ്ടത്. ഫസ്റ്റ് വൺ സെക്യൂർഡ് ലാൻഡ് ഫില്ലിലേക്ക് പറയുന്നു. സെക്യൂർഡ് ലാൻഡ് ഫില്ലിംഗ്, ഡീപ് ബറിയൽ, റീസൈക്കിൾ, സ്റ്റാർട്ട് പിറ്റ്, കോമൺ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഫെസിലിറ്റി. അങ്ങനെ ഇതിനെ ഓരോന്നിനെയും എങ്ങനെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതിന് തെളിയിക്കുന്ന ഒരു പിക്ചറാണത്. കൂടാതെ ഈ ബാഗ്സ് എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയാലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതിന്റെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ബാഗുകൾ ഓരോ ടൈപ്പ് ബാഗിലായിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഈ ടൈപ്പ് ബാഗുകളാണ്, ഈ കളേർഡ് ബാഗുകളായിരിക്കും അതിനെ ഇരിക്കുന്നത്. ഷാർപ്പ് കണ്ടെയ്നേഴ്സ്, അതിന്റെ സൂചി ഉള്ള സൂക്ഷിച്ച് വെക്കേണ്ട ഷാർപ്പിന്റെ ഇതാണത്. സെഗ്രിഗേഷൻ, പാക്കിംഗ്, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ, സ്റ്റോറേജ്. ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ് ഷാൾ ബി സെഗ്രിഗേറ്റഡ്. ഈ സെഗ്രിഗേഷൻ ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെയുള്ള പ്രത്യേക ബാഗുകളിൽ അത് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്ത് വെക്കുക. അതിന് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്ന കോമൺ ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ് അവരുടെ പാർട്ടികൾ കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് വരുമ്പോൾ അത് ആ ടൈപ്പിൽ തന്നെ വേണം അത് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാനായിട്ടും സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ. സെഗ്രിഗേഷൻ കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഡിസ്പോസലും അതുപോലെ തന്നെ ഇവര് ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല. അത് ആ രീതിയിൽ തന്നെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്ത് പോകും. അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സെഗ്രിഗേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കോമൺ ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഡിസ്പോസൽ ഫെസിലിറ്റി. നേരത്തെ പറഞ്ഞു കോമൺ ആയിട്ട് മാത്രമാണ് ഫെസിലിറ്റികൾ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. കാരണം ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫെസിലിറ്റികളെ ഡിസ്കറേജ് ചെയ്യുന്നതിന് മാത്രമാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. അവർ ചെയ്യുന്ന കുറെ ഡ്യൂട്ടീസ് ഉണ്ട്. Take all necessary steps to ensure that biomedical waste collected from the hospital is transported, handled, stored, treated and disposed without any adverse effect to human health and environment. അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. അത് തന്നെ ഇത് എടുക്കുമ്പോഴും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും ഹാൻഡ്ലിങ്ങിലും എല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഡ്യൂട്ടി അവരുടെയാണ്. കാരണം അവർ തന്നെയാണ് ഇത് നമ്മൾ കൊണ്ട് അവിടെ കൊടുക്കുകയല്ല, ഇവര് അത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകണം. അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തം. ടൈംലി കളക്ഷൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ബാർ കോഡിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. ഗ്ലോബൽ GPS സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഒരു കാരണവശാലും ഇത് പുറമെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. വർക്കേഴ്സിന് അവയർനെസ് കൊടുക്കുന്ന അവർക്ക് ഉള്ള സംഭവങ്ങളാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്. ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നു.
പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അവർക്ക് ഇന്റിമേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. കാരണം അവർ മാത്രമാണ് ഇത് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതും കൊണ്ടുപോകുന്നതും. ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ, ഡ്യൂറിങ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആണ് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്സിഡന്റ്സ് വരാൻ സാധ്യത ഉള്ളത്. സെഗ്രിഗേഷൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത് കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവയർനെസ് കൊടുക്കുന്നത്. കൂടാതെ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിലുള്ള വർക്കേഴ്സിനും ഇതിനുള്ള ഇത് കൊടുക്കണം. ലോഗ് ബുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. ഇത് എടുത്തു എന്നും കൊണ്ടുപോയി എന്നും അവിടെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്തു എന്നും ഉള്ളത് ലോഗ് ബുക്കിൽ എൻട്രി ചെയ്യണം. ആവശ്യം വന്നാൽ സ്പ്രെഡിങ്, മ്യൂട്ടിലേഷൻ അങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം ഇതിനുള്ള ട്രെയിനിങ്സ് കൊടുക്കണം. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഡയോക്സിൻ ക്യൂറാൻ, അപ്ഗ്രേഡ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്, നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണത്. മെയിൻറ്റെയിൻ ഓൾ റെക്കോർഡ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഇൻസിനറേഷൻ. ഇതിന്റെ ഈ ഇൻസിനറേഷൻ, ഹൈഡ്രോ ഓർ ഓട്ടോക്ലേവിംഗ്, ഇതാണ് ഇതിനകത്തുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത്. ബാക്ടീരിയൽ കണ്ടാമിനേഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ, പാത്തോജൻസിനെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ടും ഈ മെറ്റീരിയലിൽ നിന്നുള്ള ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. അതിനെല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെക്കോർഡ്സ് സൂക്ഷിക്കണം. 5 വർഷത്തേക്കുള്ള റെക്കോർഡ് സൂക്ഷിക്കണം എന്നാണ് റൂൾ പറയുന്നത്. വെഹിക്കിൾസ് യൂസ്, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ വെഹിക്കിൾസ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ആക്ട് പ്രകാരം 1988 പ്രകാരമുള്ള മെത്തേഡ്സിലായിരിക്കണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെഹിക്കിൾസ്. ഇതിനേക്കാൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, അൺട്രീറ്റഡ് ഹ്യൂമൻ അനാറ്റമിക്കൽ വേസ്റ്റ്, അനിമൽ അനാറ്റമിക്കൽ വേസ്റ്റ്, സോയിൽഡ് വേസ്റ്റ് ആൻഡ് ബയോടെക്നോളജി വേസ്റ്റ് ഷാൽ നോട്ട് ബി സ്റ്റോർഡ് ബിയോണ്ട് എ പീരീഡ് ഓഫ് 48 hours. ഇത് 48 മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ ഒരു കാരണവശാലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. അതിനു മുൻപ് തന്നെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ റൂളിന്റെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. ഇത് കൊണ്ടുപോകുന്ന വെഹിക്കിള് ഈ ടൈപ്പിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം. വെറുതെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ, നിങ്ങൾക്കായിരിക്കും ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയാമായിരിക്കുന്നത്, പാത്തോജൻസിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം. അത് അത്ര കെയർ ആയിട്ട് വേണം ശ്രദ്ധിക്കാൻ എന്നുള്ളത് കാണിക്കുന്ന ഒരു പിക്ചറാണിത്. ഇതിനകത്ത് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിന്റെ പ്രസക്തി എന്താണ്, റോൾ ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് എന്നുള്ളത് തെളിയിക്കുന്ന ഷെഡ്യൂളാണ് 3. ലിസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് അതോറിറ്റീസ്, ഇൻവെന്ററൈസേഷൻ ഓഫ് ഒക്യുപ്പൈസ്, ഡേറ്റ ഓൺ ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ് ജനറേഷൻ, ട്രീറ്റ്മെന്റ്, ഡിസ്പോസൽ. ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെന്ററി. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എത്ര ഹോസ്പിറ്റലുകളുണ്ട്, ഏതെല്ലാം ടൈപ്പിലാണ്, അതിന്റെ മൊബൈൽ നമ്പർ, ഓക്യുപ്പയർ ഡീറ്റെയിൽസ്, എത്ര ഏരിയയിലുള്ള യൂണിറ്റ് ആണ്, ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെന്ററൈസേഷൻ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം. അതിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ, സബ്മിഷൻ ഓഫ് സെയിം ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് സെൻട്രൽ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ്, ഞങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഹയർ അതോറിറ്റി ആയ സെൻട്രൽ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് ഡൽഹിക്ക് എത്ര സമയം ആ സ്പെക്യുലേറ്റഡ് ടൈം പീരീഡിൽ ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിന്റെ ആനുവൽ റിട്ടേൺസ്, എത്ര വേസ്റ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത്, എത്ര വേസ്റ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത്, എത്ര വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതിന്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡേറ്റ ഓരോ 6 months കൂടുമ്പോഴും നമ്മൾ അറിയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. റിന്യൂവൽ, സസ്പെൻഷൻ ഓഫ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ, ക്യാൻസലേഷൻ, ഓതറൈസേഷൻ, ഇതിന്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് റൂൾ 7, 8, 10 ആണ് അത് കാണിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ കംപ്ലൈൻസ് ഓഫ് വേരിയസ് പ്രൊവിഷൻസ്, കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ഓതറൈസേഷൻ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. ആക്ഷൻ അഗൈൻസ്റ്റ് ഹെൽത്ത് കെയർ ഫെസിലിറ്റീസ്, കോമൺ മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഫെസിലിറ്റീസ്, ഏതെങ്കിലും വയലേഷൻ, ഏതെങ്കിലും റൂളിന്റെ വയലേഷൻ, ഏതെങ്കിലും ഡിസ്പോസൽ വയലേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട, അതിന്റെ ആക്ഷൻ എടുക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. ഇപ്പോ ഞാനിപ്പോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോലും ഇതിന്റെ ഒരു റൂളിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അണ്ടർടേക്ക് ഓർ സപ്പോർട്ട് റിസർച്ച് ഓർ ഓപ്പറേഷണൽ റിസർച്ച് റിഗാർഡിംഗ് ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ്, എല്ലാം അതൊന്ന് വായിച്ചാൽ മതിയാവുന്നതാണ്. മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റ് ഫോറസ്റ്റ് ആണ് ഇതെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ബയോഹസാർഡ്, സൈറ്റോടോക്സിക്, ഈ എംബ്ലം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഇതൊരു ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ് പോകുന്ന കണ്ടെയ്നറിന് ഉള്ളതാണ്. അതിനകത്ത് ബയോമെഡിക്കൽ മാലിന്യങ്ങളാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക. ഡിഫറെന്റ് ഫോംസ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് പറയാനുള്ള. ഫോം 1 ആക്സിഡന്റ് റിപ്പോർട്ടിംഗ്, ഫോം 2 ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ ഓതറൈസേഷൻ ഓർ റിന്യൂവൽ ഓഫ് ഓതറൈസേഷൻ, ഫോം 3 ഓതറൈസേഷൻ, ഫോം 4 നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് ഹാസ് ടു ബി സെൻഡ് ടു സെൻട്രൽ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് പീരിയോഡിക്കലി. ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ ഫയലിംഗ് അപ്പീൽ അഗൈൻസ്റ്റ് ഓർഡർ പാസ് ബൈ ദ പ്രിസ്ക്രൈബ് അതോറിറ്റി, അത് ഫോം 5 ആണ്. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡയറക്ഷൻ, ഒരു ആക്ഷൻ എടുത്താൽ അതിനെ അപ്പീൽ നൽകാനുള്ള ഫോമിന്റെ നമ്പറാണ് ഫോം 5. ഇൻകറക്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് ഹെൽത്ത് കെയർ വേസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് അതർ ഹെൽത്ത് റിസ്ക്. ഇത് WHO എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണിത്. ഈ 2000 ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആണ്. കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ഇൻജെക്ഷൻ, കണ്ടാമിനേറ്റഡ് സിറിഞ്ചസ് കോസ് 21 million ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി. ആ
കാലയളവിലാണ് 2000-2010 ഇടയിലാണ് ഈ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി വൈറസിന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് നോട്ട് ചെയ്തത്. 32% അപ്പോഴായിരുന്നു. 2 million ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സി വൈറസ് HCV ഇൻഫെക്ഷൻസ്, 40% ഓഫ് നോ ഇൻഫെക്ഷൻസ്. അതുപോലെ HIV ഇൻഫെക്ഷൻ, എയ്ഡ്സിന്റെ ഇൻഫെക്ഷൻസ് എല്ലാം വന്ന നമ്പറുകളാണ് കാണിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് നീഡിൽ സ്റ്റിക്ക് ഇഞ്ചുറി. ഇതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഹൈ റിസ്ക് കാറ്റഗറിയാണ്. ചെറിയ തോതിൽ ആയാൽ പോലും ഈ ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റിൽ പെട്ട ഒരു നീഡിൽ സ്റ്റിക്ക് ഇഞ്ചുറിക്ക് വരാവുന്ന ഒരുപാട് കോൺസിക്വൻസ് ആണ് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. നീഡിൽ ഡിസ്ട്രക്ഷനെ പറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതാണിത്. നീഡിൽ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരിക്കലും ഇതിന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിസ്യൂസ് വരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണിത്. ഇത് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇത് വീണ്ടും റീയൂസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. പലയിടത്തും പല സംസ്ഥാനത്തേക്കും ഇത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നല്ല നീഡിലായിട്ട് വരുന്നത് എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതായിരിക്കും. ഫൈനൽ സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ, ഈ ഫിൽഡ് ബാഗ്സ് അതുപോലെയൊക്കെയുള്ള ഈ ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന, കുറച്ചു കാലത്തേക്കെങ്കിലും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു. അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, 48 മണിക്കൂറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. അത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ തന്നെ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ നിയമം. ബാഗ് ഷുഡ് ബി സീൽഡ്, അത് കറക്റ്റായിട്ട് സീൽ ചെയ്ത് വെക്കുക. അത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് പർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പിലുള്ള റൂമുകളിൽ തന്നെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തത്. സീൽഡ് യെല്ലോ ബാഗ് ഷുഡ് ബി പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ യെല്ലോ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് അറ്റ് ഫൈനൽ സ്റ്റോറേജ് പോയിന്റ്. അത് ഏറ്റവും ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറേജ് പോയിന്റ്, അത് ഏറ്റവും ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള വേസ്റ്റ് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. അത് അങ്ങനെ തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം. റെഡ് ബാഗ്സ് ഷുഡ് ബി പ്ലേസ്ഡ് റെഡ് കണ്ടെയ്നർ ഫൈനൽ. അത് ഇത് രണ്ടും ഫൈനൽ സ്റ്റോറേജ് പോയിന്റിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കേണ്ടതാണ്. EPC glass and metal should be put in respect to blue buckets. ഇതാണ് ഫൈനൽ സ്റ്റോറേജ് ഏരിയയുടെ ഒരു പിക്ചോറിയൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ. ഇത് വലിയ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ ഇത്രയും വലിയ റൂമുകളിൽ തന്നെ വെക്കണം, അതിന്റെ കൂടുതൽ വേസ്റ്റ് വരും. കുറച്ചുകൂടെ മീഡിയം ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെറിയ സ്ഥലത്തായിരിക്കും. ചെറിയ ഹോസ്പിറ്റലുകളിലാണ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും. സെൻട്രൽ കാണിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആവണമെന്നല്ല, അങ്ങനെ ആകരുത്. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ ഇതൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുത്ത ഒരു പിക്ചറാണ്. അറിയിച്ചു നോക്കൂ, നമ്മുടെ ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും സീരിയസ് ആയിട്ട് സൂക്ഷിക്കേണ്ട സ്ഥലത്താണ് ഇതുപോലെ ഡിസ്പോസൽ സംഭവിക്കുന്നത്. അത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഡിസ്പോസൽ മെത്തേഡ്സ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പല പല ഡിസ്പോസൽ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. ഇൻസിനറേഷൻ ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ്. പ്ലാസ്മ പൈറോളിസിസ്, ഗ്യാസിഫിക്കേഷൻ ഒരു മെത്തേഡാണ്. ഓട്ടോക്ലേവിംഗ്, മൈക്രോവേവിംഗ്, ഹൈഡ്രോക്ലേവിംഗ്, ഡീപ് ബറിയൽ, ഇതെല്ലാമാണ്. ഇത് പല പല വലിയ യൂണിറ്റിലെല്ലാം നന്നായിട്ട് ചെയ്യുകയും ചെറിയ ചെറിയ യൂണിറ്റിൽ ഡീപ് ബറിയൽ ആയിട്ടുമാണ് ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇൻസിനറേഷൻ എന്നാൽ എന്താണ്? ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ കമ്പഷൻ ആണ് ഇൻസിനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. മെത്തേഡ് ഓഫ് ചോയ്സ് ഫോർ മോസ്റ്റ് ഹസാർഡസ് ഹെൽത്ത് കെയർ വേസ്റ്റ്, ഏറ്റവും സീരിയസ് ആയിട്ടും ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇൻസിനറേഷൻ. അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ ആണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടുള്ള കാര്യം. അതിന് ആ ഇൻസിനറേറ്റേഴ്സിന്റെ ചിമ്മിനി ഹൈറ്റ്, സ്റ്റാക്ക് ഹൈറ്റ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 30 മീറ്റർ ഹൈറ്റിലല്ലാതെ യാതൊരു കാരണവശാലും അതിന്റെ എമിഷൻ പോകാൻ പാടില്ല. എമിഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അച്ചീവ് ചെയ്യണം. ഓരോന്നിനും എമിഷൻസ് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡയോക്സിൻ, ഫ്യൂറാൻ വരെ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ട്. ഫ്ലോറിനേറ്റഡ് വേസ്റ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഇൻസിനറേറ്റഡ്, അത് കത്തിക്കാൻ പാടില്ല. ടോക്സിക് മെറ്റൽസ് ഇൻ ഇൻസിനറേഷൻ ഷുഡ് ബി ലിമിറ്റഡ് ടു റെഗുലേറ്ററി ക്വാണ്ടിറ്റീസ്, വിത്തിൻ റെഗുലേറ്ററി ക്വാണ്ടിറ്റീസ്. Only low sulfur fuels like LDO, LSHS to be used as fuel. കത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതെന്താണ് ഇൻസിനറേഷൻ? ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഡ്രൈ ഓക്സിഡേഷൻ പ്രോസസ് ആണത്. റെഡ്യൂസസ് ഓർഗാനിക് ആൻഡ് കമ്പസ്റ്റബിൾ വേസ്റ്റ്, ഇൻഓർഗാനിക് ആൻഡ് ഇൻകമ്പസ്റ്റബിൾ മെറ്റീരിയൽ ആക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണത്. ഇത് വേസ്റ്റ് വോളിയവും വേസ്റ്റ് വെയിറ്റും പെട്ടെന്ന് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന, എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ, ബൾക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഉള്ളത് ആഷായിട്ട് മാറുമ്പോഴത്തേക്കും വേസ്റ്റ് വോളിയം വേസ്റ്റ് വെയിറ്റും പെട്ടെന്ന് കുറയുന്നു. ഇതാണ് ഇൻസിനറേറ്ററിന്റെ പല പിക്ചോറിയൽ റെപ്രസെന്റേഷൻസ് ആണ്, പിക്ചേഴ്സ് ആണത്. പല ഫോട്ടോസ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും എടുത്ത ഫോട്ടോകളാണ്. ഇതാണ് അതിന്റെ സ്കീമാറ്റിക് ഡയഗ്രമാണ്. വേസ്റ്റ് വിടുന്നു, കമ്പഷൻ ചേംബർ, ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രസിപ്പിറ്റർ, സ്ക്രബർ, എയർ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ഡിവൈസസ് ആണ് ഇതെല്ലാം. അത് സ്റ്റാക്ക് വഴി 30 മീറ്റർ സ്റ്റാക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്റ്റാക്ക് വഴി ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ്. ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഈ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ പറയുന്നത് കണ്ടോളൂ.
800 plus or minus 50. 750 to 850 ആയിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് ചേംബറിൽ വരുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ. സെക്കൻഡ് ചേംബറിൽ 1050 പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 1000 to 1100 അതാണ് അതിനകത്തുള്ളത്. റെസിഡൻസ് ടൈം സെക്കൻഡറി ചേംബറിൽ 1 സെക്കൻഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. എമിഷൻ കൺട്രോൾ particulate matter 50, SCI 50, NOx 400, volatile organic compounds in ash 0.01%, minimum static നേരത്തെ പറഞ്ഞു 30 മീറ്റർ. എയർ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ എക്യുപ്മെന്റ് സ്പ്രിംഗ്ലിംഗ്, ആൽക്കലി സ്ക്രബിംഗ് ഇതുപോലെയൊക്കെയുള്ള സ്ക്രബേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം എമിഷൻ എടുക്കാനായിട്ട്. Next is plasma pyrolysis. Plasma pyrolysis is a thermal disintegration process where organic mass is fragmented into hydrogen, CO. Hydrogen, CO and low hydrocarbon oxygen stars involved. ഇതാണ് plasma pyrolysis എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് എൻ്റെ എക്യുപ്മെന്റ് സ്കീമാറ്റിക് ഡയഗ്രാം. ഓട്ടോക്ലേവ്, സ്റ്റീം സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ അതാണ് ഓട്ടോക്ലേവിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെത്തേഡ്. സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ 121 ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡ്. CPCB ഗൈഡ് ലൈൻസ് പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് 45 മിനിറ്റ്സ് ആണ് ഇതിന്റെ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ടൈം കൊടുക്കേണ്ടത്. അതാണ് ഓട്ടോക്ലേവിംഗ് പ്രോസസ്. ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ. ഷ്രെഡർ ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റുകൾക്ക് ഉള്ള സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് ബൾക്കായിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് ഷ്രെഡ് ചെയ്ത് ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റികളിലേക്ക് വിടണം. ഓട്ടോക്ലേവ് ചെയ്ത പ്ലാസ്റ്റിക് ഐറ്റംസ് ഇറ്റ് നോട്ട് ബി ഡിസ്പോസ്ഡ് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ്. അത് ഷ്രെഡ് ചെയ്തതിനു ശേഷം മാത്രമാണ് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ, റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ആ ഷ്രെഡിങ് പ്രോസസ്സിന്റെ ഒരു പിക്ചറാണത്, ഫോട്ടോ ആണത്. ഷ്രെഡറാണ് ഈ കാണുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് മൈക്രോവേവ്. എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ മൈക്രോവേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതിന്റെ വേവ് ലെങ്ത്തും ഫ്രീക്വൻസി ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് 2450 12.24 നാനോമീറ്റർ. ഹൈഡ്രോക്ലേവ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായെന്ന് തോന്നുന്നു. സ്റ്റീൽ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ടെക്നോളജി ഇൻ വിച്ച് സ്റ്റീൽ ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഹീറ്റിംഗ് സോഴ്സസ് അലൗവിംഗ് ടോട്ടൽ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഓഫ് ദീസ് മെറ്റീരിയൽ. ഹൈഡ്രോക്ലേവ്. Next is liquid based treatment. അതാണ് effluent. Effluent, what is effluent? Liquid based. അതാണ് effluent. Effluent treatmentil ഉണ്ട്. ഇതിനകത്ത് എവിടെ നിന്നൊക്കെ വരാൻ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് വാട്ടർ ഇസ് ജനറേറ്റഡ് ഡ്യൂറിംഗ് പ്രോസസ് ഓഫ് ഇൻസിനറേഷൻ. ഇൻസിനറേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ സ്ക്രബ്ബറിന് ശേഷം effluent വരുന്നു, ഓട്ടോക്ലേവിംഗ് വരുന്നു, ഫ്ലോർ വാഷിംഗ് ആൻഡ് വെഹിക്കിൾ വാഷിംഗ് മെയിനായിട്ട് വരുന്നൊരു effluent ആണ്. അതിന് ഉള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് സിസ്റ്റംസ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഇതാണൊരു എഫ്ലുവന്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റിന്റെ ഒരു ഡയഗ്രമാണ്. ഇത് നമ്മുടെ കോമൺ ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഫെസിലിറ്റി പാലക്കാടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ് ആണ്. എഫ്ലുവന്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റിന്റെ പിക്ചറാണ് പാലക്കാടുള്ളത്. ഇൻസിനറേറ്റർ ആഷ് shall be disposed at hazardous waste disposal facility. ഇവിടെ അമ്പലമൂടിലുള്ള KEIL കേരള എൻവറോ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ലിമിറ്റഡ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിലാണ് ടോട്ടൽ ഡിസ്പോസൽ സോളിഡ് വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ ഫെസിലിറ്റി ഉള്ളത്. അവിടേക്ക് മാത്രമാണ് ഇൻസിനറേറ്റർ ആഷ് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. രണ്ട് പിക്ചർ, ഒന്ന് ഇമേജിന്റെ IMA ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷന്റെ ഇമേജ് എന്ന കഞ്ചിക്കോട് പാലക്കാടുള്ള സ്ഥാപനമാണ് ഒരു കോമൺ ബയോമെഡിക്കൽ ഇൻസിനറേറ്റർ ഉള്ളത്, ബയോമെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റി ഉള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് ഈ 2021 മെയിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത KEIL അമ്പലമൂടിലുള്ള പുതിയ ഒരു കോമൺ ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട്. നമുക്ക് കേരളത്തിൽ 2 ഫെസിലിറ്റികളാണുള്ളത്. ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ വരേണ്ടതുണ്ട്. ഈ പിക്ചർ കണ്ടാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത്. ഇത് കോവിഡ് വന്ന സമയത്തുള്ള ഒരു പിക്ചറാണ്. കോവിഡ് നമ്മളെല്ലാവരും ആകമാനം വട്ടമിട്ട് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന, ഇതുവരെയും അതിന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ, ഇപ്പോഴും സാധിച്ചില്ല. അതിന്റെ ഒരു ഹെൽത്ത് വർക്കേഴ്സിന്റെ ഒരു പിക്ചറാണത്. COVID-19 ഹെൽത്ത് കെയർ ഫെസിലിറ്റി വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് സെൻട്രൽ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റ് ആൻഡ് ഫോറസ്റ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കുറെ സെഗ്രിഗേഷനും കൊറോണ പേഷ്യൻസിനും കൊറോണ വേസ്റ്റിനും വേണ്ടിയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഫെസിലിറ്റികൾ ചെയ്യണമെന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു പിക്ചറാണിത്. അതിനെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു പിക്ചറാണ്. CPCB ഗൈഡ് ലൈൻസ്
സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഗൈഡ് ലൈൻസ് പറയുന്നുണ്ട്. COVID-19 ബേസിന് മാത്രമായിട്ട് ഓരോ ടൈപ്പിൽ ജനറൽ സോൾട്ട് ബേസ് ജനറേഷൻ ക്വാറന്റൈൻ സെന്റേഴ്സ് അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. എല്ലാവരും ക്വാറന്റൈനിലായിരിക്കും. ക്വാറന്റൈനിൽ നിന്നുള്ള എക്സ്പോസ്ഡ് കേസിന് സെപ്പറേറ്റ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് പറയുന്നുണ്ട്. മാസ്ക്, ഗ്ലൗസ്, ടിഷ്യൂ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്ന വേസ്റ്റുകൾ. ഇതുപോലെ പേപ്പർ കട്ടിങ്ങുകളാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അടിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കോവിഡ് വേസ്റ്റുകൾ മാനേജ് ചെയ്യാതെ പോയ പല സ്ഥലങ്ങളെയും പറ്റിയിട്ടുള്ള പേപ്പർ ന്യൂസുകൾ ഇതെല്ലാം സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഈ പിക്ചർ എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും. ഒമൈക്രോൺ വേരിയന്റ് ആണ്. അത് പുതിയ കോവിഡിന്റെ മറ്റൊരു വകഭേദം നമ്മളെ ഒന്ന് ആഞ്ഞു പിടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എന്റെ പ്രസന്റേഷനിൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ചാരിതാർത്ഥ്യമുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുന്നതും എല്ലാ റൂളുകളും, ഈ റൂള് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഈ റൂളിനെ പറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ വായിച്ച് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതിന്റെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള റൂളുകളും ഷെഡ്യൂളുകളും അതിന്റെ വേസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഫെസിലിറ്റികളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഓരോന്നിനെയും പഠിക്കാൻ ഓരോ ദിവസം ക്ലാസിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു ജനറൽ ഗൈഡ് ലൈൻ ആയിട്ട് മാത്രം എടുക്കുക. നമ്മൾ വീണ്ടും കോവിഡിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ല, വീണ്ടും അടുത്ത വേരിയന്റ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അത് വരാതിരിക്കട്ടെ. അതുകൊണ്ട് അത് വന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വീട്ടിലിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഡോൺ സ്റ്റേ അറ്റ് ഹോം. പക്ഷെ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? സ്റ്റേ കോഷ്യസ്. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. അത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Thank you so much, sir, for your informative talk. Now, here's the end of the program. I invite Anishma A for the vote of thanks. Anishma, carry on. Good afternoon, one and all present here, respected dignitaries, teachers, and all my dear friends. As we all know, today we are celebrating the National Pollution Control Day. The earth we live in is our mother that provides us all the resources. So, it is our duty to protect our home and also ourselves by preventing the exploitation towards nature and also the atmosphere. I am here to express my sincere gratitude to you all. First of all, I express my sincere thanks to M.A. Baju sir, who gave us a thought-provoking talk on biomedical waste management rules. Thank you, sir. I thank Reverend Father Jose Mathai Mailadiat, our administrator, Nirmala College of Teachers. Next, I express my sincere gratitude to our beloved and respected principal, Dr. Padmanabhan R., IIC chairman, who organized this program. I also thank our vice principal, Dr. Deepa Jose, for joining us and giving us her valuable messages. Now, I thank Dr. Karthikeyan M., President of IIC, who organized and supported this program. I also thank all the IIC members who had joined this program. And at last, but not at the least, I thank all the participants who joined and made this program successful. Once again, I thank you all. Thank you, Anishma. So let's conclude our program by remembering that we and our future generations have the right to clean the air, to clean the water for drinking and clean the public land. And it is only possible if we own up to our activities that cause pollution. Thank you all. Sir, thank you, sir. Thank you, sir. I'll call you back. Thank you, sir. Thank you so much. Okay.